गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 7 जुलाई 2026 मंगलवार। आज दिन में किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना मधुबाबू पेंशन राशन कार्ड भली अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण भल पाइबा स्वरूप भिडियोटी को लाइक कर दिंतु। आसतु नजर पकाइबा आज खबर उपरे। आज भी ओडिशा रे निर्धूम छेचिब वर्षा पे 7 जिला को आईएमडी ऑरेंज वार्निंग। आगामी 4 दिन ओडिशा रे भल वर्षा हेब। संबलपुर रेकर्ड वर्षा रेकर्ड कराइथिबा बेले आज 7 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग आईएमडी। आगामी 4 दिन ओडिशा रे वर्षा लागि रहब। लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे भीषण वर्षा लागि रहिछि। अनेक स्थान रे जलमग्न स्थिति सृष्टि होइछि। लघुचाप क्षेत्र अवपातर रूप नैथिबा बेले आगामी 4 दिन जाए राज्य रे वर्षा लागि रहब। जदिओ लघुचाप प्रभाव ह्रास पाइब मात्र मौसुमी वायु प्रभाव रे राज्य में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा जारी रहब। आज प्रबल अति प्रबल वर्षा पे पाणीपाग विभाग पक्षरु 7टी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं यह संलग्न उत्तर ओडिशा पश्चिम उपकूलवर्ती अंचल सक्रिय थिबा स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होई अवपात रूप नेइछे। यह वर्तमान बालेश्वर ठारू दक्षिण दक्षिण पूर्व चांदबाली ठारू उत्तर पूर्व एवं पश्चिम बंगाल दीघा ठारू दक्षिण दक्षिणेश्वर अवस्थित अछि। आज ठारू वर्षार परिमाण कमी पारे बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर भत्ता हिताधिकारी पई आसिला बड़ खबर। 81,000 अधिक पेंशनभोगी आधार बैंक लिंक बाकी अच्छे। जिलापाल को तप्तर होगा निर्देश दिया। एनएसएबी जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम पेंशनभोगी आधार बैंक संजोग कार्य राज्य में उल्लेखनीय अग्रगति होइछे। तथापि एबे सुधा 81,226 जन हिताधिकारी आधार संजोग बाकी रही राज्य सरकार समस्त जिलापाल को पुणी थे तुरंत पदक्षेप नेबाकू कहते। सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग अतिरिक्त सचिव दीपक राउतराय जारी कर चिठी कहुई गत 29 जून जारी होता निर्देश पर जिलागुड़िक आधार संजोग कार्य द्रुत गति चली। पूर्व आधार संजोग बाकी 3,35,850 जन पेंशनभोगी मध्य बहु संख्यक काम शेष होता बेले एबे केवल 21,226 जन बाकी अच्छा। विभाग स्पष्ट करिछि आधार बैंक संजोग संपूर्ण नहले एनएसपी अधीन सामाजिक सुरक्षा पेंशन बंटन समस्या उपजी पारे। सेथिपई बाकी थिबा हिताधिकारी को चिन्हट करी सेमानक आधार को बैंक खाता सह शीघ्र संजोग करने जिला प्रशासन को निर्देश दिया जायछि। परवर्ती खबर सीएम किसान योजना रो कटिला ना। पवित्र अक्षय तृतीया अवसर कटक केन्द्रीय धान गवेषणा केन्द्र में राज्य स्तरीय कृषक दिवस पालित होता। चाषी को सीएम किसान अर्थ सहायता प्रदान करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझे। किंतु यह मध्य सीएम किसान योजना 10 लाख लोकों ना कटि जाइए। एमानकु मिलिलानी सीएम किसान टंका। 10 लाख अधिक हिताधिकारी पड़े बाद सीएम किसान योजना हिताधिकारी संख्या ह्रास नहीं प्रश्न उठाला बीजेडी। पूर्व किस्ती 51 लाख अधिक चाषी को सहायता मिलुଥିବା बेले एथर 41,68,000 चाषी को सहायता प्रदान करा जायछि। एते संख्यार चाषी कहीं बाद पड़े बोली प्रश्न उठाई विरोधी दल उपनेता प्रसन्न आचार्य। यह कौन चाषी को अक्षय तृतीया भेटी बोली प्रश्न करिसेंती प्रसन्न आचार्य। धान संग्रह नकरी चाषी पेट को लात मारी सरकार। एबे सीएम किसान अर्थ काटी चाषी को सरकार धोखा देइछंती बोली अभियोग करिसेंती प्रसन्न आचार्य। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना केसिंगार शुभारंभ होइछे। केसिंगार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना शुभारंभ होइछे। मिलिब एतिकी चाउल। कलाहांडी जिला केसिंगा एनएसी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना आरंभ होइछे। राज्य सरकार द्वारा घोषणा होता मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना केसिंगार 12टी वार्डर विभिन्न जगार हिताधिकारी ठारू आरंभ करा जायछे। उक्त योजना मुंड पिछा मासक अधिक 5 केजी चाउल राज्य सरकार पक्षर पूर्व मिलुथिला। आज प्रति हिताधिकारी 10 केजी लेखाएं चाउल बंटन करा जायछे। उक्त अन्नपूर्णा योजना पिछला 3 मासर चाउल दि जायछे। यह योजना आरंभ होगा पर तदारख सुबंटन व्यवस्था तदारख करने चाउल वितरण केन्द्र में केसिंगा विज्ञापित अंचल परिषद कार्यान्वयन अधिकारी चिन्मय आचार्य ब्लॉक सह जोगाण अधिकारी सुशांत स्वाई और विज्ञापित अंचल परिषद अन्य कर्मकर्ता जोगाण केन्द्र उपस्थित रही तदारख करथिले। एठारे प्रकाश था कि उक्त योजना केसिंगा ब्लॉक प्राय 30,000 राशन कार्डधारी केसिंगा एनएसी प्राय 3,600 राशन कार्डधारी उपकृत हेबे बोली जोगाण अधिकारी सूचना मिली। एकाथरके मिली 3 मासर राशन चाउल। एप्रिल मे जून मासर हिताधिकारी मिली 5 किलो। पूर्व 5 किलो मिलुଥିଲା वर्तमान 10 किलो मिली। कंट्रोल दि जाइए अतिरिक्त 10 किलो चाउल। परवर्ती खबर सुभद्रा पंचम किस्त को नहीं आसिला खुशी खबर। एमाने पाइबे 5,000 टंका। नोट करंतु तारीख। राज्य सरकार सुभद्रा योजना चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारी।
4ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସେହିଭଳି ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଗତ ମେ 4 ତାରିଖରେ ଆସିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନାକୁ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ କରିବାକୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତେବେ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ପାଇବେ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚାଇବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ବି ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ପାଇନଥିଲେ ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ 10,000 ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ବାବଦକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ସଂଶୋଧନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳିବ 300 ୟୁନିଟ୍ର ମାଗଣା ବିଜୁଳି। ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ରେ ରହିବନି ଟେନସନ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନକୁ ମୋଟା ସବସିଡି 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୂନ ବିଲ୍ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ ପରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହା 300 ୟୁନିଟ୍ ଯାଏଁ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ବିଲ୍ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆପଣଙ୍କର ଏସି, ରେଫ୍ରିଜରେଟର ଏବଂ କୁଲର ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ 78,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 17,967.53 କୋଟି ସବସିଡି ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଖବର। ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ଖବର। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଆଉ ନୂତନ 6 ଲକ୍ଷ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱାଲେଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱାଲେ। ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଠାୱାଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଆଉ 6 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ 7 ଦିନରେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିବା ଆବାସ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ଦମ୍ପତିପୁର ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଏସବୁ ହୋଇଛି। ଏଠାକାର ଲୋକେ ଗୁହାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଧୋକା ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କାହାକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଇନର ଶେଷ ସୀମା ଯାଏ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଧୋକା ପାଇଥିବା ଲୋକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନାରେ ଥଇଥାନ ହେବେ। ବିଗତ ସରକାରରେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ଯାହାର ସବୁ ଦସ୍ତାବିଜ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ କି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତନାଘନା ହୋଇଛି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହଡପ କରିଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କୁମାରପୁର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 300 ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନାଁରେ 3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ବୈତରଣୀକୁ ନେଇ ସତର୍କ କଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଳିନି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ଉପରମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି। ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଛୋଟ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସିପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ କି ନାହିଁ ତା ନେଇ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳପ୍ରବାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଛୋଟ ଧରଣର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ କରି ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିପାରେ।
ତେଣୁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ବେକାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ମାସରେ ମିଳିବ 3,000 ଟଙ୍କା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭରସା କର୍ମସାଥୀ ଯୋଜନାରେ ବେକାରୀଙ୍କୁ ସବୁ ମାସ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-2027 ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ 3,000 ଟଙ୍କା ଓ ଅଣଗ୍ରାଜୁଏଟ ବେକାରୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଡିଏ 20% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା 1 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ସ୍କୁଲଠାରୁ କଲେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭାବରୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ହେବା ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବଜେଟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଓ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଛାଡ଼ କଲେ କୃଷି ଋଣ। ଉପକୃତ ହେବେ 14 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ନେଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଲୋନ୍। ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଝ ପଡ଼ିବ। 75,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ନେଇଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 14,43,000 ଚାଷୀ ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ। ସଚିବାଳୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚାଷୀ 75,000 ଅଧିକ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 35,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଗତ ମାସରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏଥିରେ ସଂଶୋଧନ ଦାବି କରିଥିଲେ ଚାଷୀ, ଯାହାପରେ ସରକାର କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ସୀମାକୁ 75,000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବଦଳିଲା ମନରେଗା ଯୋଜନା। ନୂଆ ଭିବିଜି ରାମଜି ଆକ୍ଟରେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ମିଳିବ ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ତଥା ବଡ଼ ନୀତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ମନରେଗା ଆକ୍ଟ 2005କୁ ରଦ୍ଦ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଆଇନ ଭିବିଜି ରାମଜି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଭିବିଜି ରାମଜି ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ସରକାର ସାରା ଦେଶରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ହାରକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 327.4 ହିସାବରେ ମଜୁରୀ ଦିଆଯିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଦୈନିକ ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁକୁଡ଼ା ଦିଅ ଆବାସ ନିଅ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଆବାସ ଯୋଜନା ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମେରିଟ୍ ତାଲିକାରୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପକ୍କାଘର ତାଲିକାରେ ନାମ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦଲାଲମାନେ ଟଙ୍କା ସହ କୁକୁଡ଼ା ଭଳି ଉପହାର ଦାବି କରୁଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅଭିଯୋଗର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆବାସ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନେଲେ ତଦାରଖ। ପୁରୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ପୁରୀ ପୌର ସଦନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ହେଉଛି ଶେଷ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଡିସି ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 2 ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ, ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ। ନୂତନ ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଧାନା ସୁରଟ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ନିୟମିତ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୀର୍ଘଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ସପ୍ତାହକୁ 3 ଦିନ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉଧନା ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏଣିକି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିବ। ନୂତନ ରେଳ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ଏଣିକି ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀରୁ ସୋମବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର ଏବଂ କୋରାପୁଟରୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ରବିବାର ଦିନ ଚାଲିବ। ଏହି ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ, ବୃହତ ହୋଲ୍ଡିଂ ଏରିଆ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ଭଳି ବ୍ୟାପକ ସେବା ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିଳୁନି ସାର, ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଆଗେଇ ପାରୁନି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ କାମ ସବୁଠି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଚାଷୀ ତରତର ହୋଇ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ସାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ହଳ କରି ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାର ମିଳୁନି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଚାଷ ତରତର ବଣିଜ ମଠ, ବିଳମ୍ବରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଚାଷୀ ଚାଷ ପାଇଁ ତରତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାର ମିଳୁନି। ଚାଷ ପାଇଁ ଜମିକୁ ହଳ କରି ତଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି ଚାଷୀ। ବୁଣା ଓ ରୁଆ ପାଇଁ ସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର 7ଟି ଯାକ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ସାର ନାହିଁ। ସାର ମିଳୁନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା, କଟିଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର। ରାଜ୍ୟରେ ମେ 30ରୁ ଜୁନ୍ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ଶୋଧନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର 20,12,557 ଜଣ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟିଯାଇଛି। ଦେଶର 4ଟି ରାଜ୍ୟ ଯଥା ଓଡ଼ିଶା, ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର, ସିକିମରେ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ନାମ କଟିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରହିଛି। 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ 22,55,120 ଜଣଙ୍କ ନାମ କଟିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେବଳ 20.12 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ 3ଟି ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦିଓ ଅଧିକ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ 6.02% ନାମ କଟିଛି। ମଣିପୁରରେ 7.5%, ମିଜୋରାମରେ 5.2% ଏବଂ ସିକିମରେ 8% ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ଚିଠା ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା କର୍ଡନ ପାସ୍ ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା, ମନଇଚ୍ଛା ବଣ୍ଟନକୁ ନା। ରଥଯାତ୍ରା ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ କର୍ଡନ ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଣାଯାଇଛି କଡ଼ା ନିୟମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ଡନ ପାସ୍ ଆଉ ମନଇଚ୍ଛା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କର୍ଡନ ପାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ରଥଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷା ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ସେହିପରି କର୍ଡନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେନିୟମ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶାଳୀନତାର ସହ ବାରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧା, ସେବାୟତଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ନ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରଥଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।